মাধ্যমে বাংলাদেশের ভোট বিরোধীদের সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ, নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রত্যাশা। ইসরায়েলি তাণ্ডবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে গাজা, জাতিসংঘের বিবৃতি। আবারও হাসপাতালে আক্রমণ নেতানিয়াহু বাহিনীর, তুরস্কে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের নামার নীল নকশা যুক্তরাষ্ট্রের, লেবানন, ইরাক ও ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর আশঙ্কা, হাউথির হামলা ঠেকাতে। এবং পাকিস্তানে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে নতুন নাটকীয়তা, নিরাপত্তাজনিত কারণে নির্বাচন পেছানোর প্রস্তাব পাশ সিনেটে, বিরোধিতা নওয়াজের রাজনৈতিক দলের। আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছে আমি নাবিলা সোহার। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচনের অগ্রগতি ও সার্বিক বিষয়ে ব্রিফ করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। Participatory. Let me tell you one thing, that long before, about 3 or 4 months back, the issue was election will have to be free, fair, inclusive and participatory. But gradually we could make them understand to make election inclusive doesn't come within the purview of elections commission's responsibility. Whoever wishes to participate in the election commission will arrange election and make a way for them to come and participate in the election. Later on, now the proverb has become a little smaller. The election should be free, fair, and peaceful. And by participatory, we mean not inclusive. People should have certain participation in the election. So what United States later on clarified its position, that United States believes in free, fair election, and whoever will obstruct the polling will come under visa restriction. So election commission is not obstructing election. I believe you believe this. We are not obstructing election. We are encouraging all, please to come and participate and cast your votes. So we do not come under the declared policy of U.S. policy of visa imposition. But without specifying, I would rather say that you please like to see who is obstructing election. Are the parties who are participating in the election, or the parties who have boycotted the election, or the parties who are declaring gherao and hartal and gherao, etc., aborod, etc. And I do not know actually who are setting fires to polling stations, public transports, trains, and killing and hurting people. Well, that is for the United States to understand who people are doing that. And if United States takes proper action, we will be very happy, because we have promised to them that we will try our level best to make the election free, fair and participatory. And if someone creates problems, certainly obstruction will be there. So from our end, we told them that we want to show up the election in accordance with international standard as set out in the Universal Declaration of Human Rights, as well as ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. So we are not at all bothered what United States said about imposition of visa restrictions. At least for the election commission people, we don't care, we don't bother about that, because that is not our subject matter. The Honorable Foreign Secretary is probably here. He understands better. Vienna Convention is his subject. So he knows interstate relations.
What is called visa, I do not know. What is called passport, also I do not know. So he'll be knowing better what is passport, what is visa, and what is economic restrictions. Thank you very much. Sir, I am from Turkish Tier. My question that the main opposition party and its allies mainly accuse the government that 2018 election and 2014 elections there were irregularities, and 2018 elections there were ballot stuffing in the previous night. So my question to you, yes, whether you convince the opposition parties enough that in this election that type of irregularities will not be repeated. Number one. Number two, there is allegations from the opposition parties also that make more participants in the borders. The government and the ruling party, they are trying to pressure on the voters to come to the voting center. When cases, national ID cards have been seized and other means they are also put. And sir, in this election there are less observer, even no observer from the United States or European Union. How do you evaluate it? Thank you. Well, thank you very much. What you said about 2014 and 2018 elections, let me tell you very frankly, the 2014 election, you said was controversial. Well, for that matter, the party who contested cannot be straightway blamed that because one major party, they did not participate in the election. They did not contest the election. So as a result, what happened very happily, peacefully, the election was over and the party who singly contested, they got about 150, they returned from 156 uncontested. So that is why that has been seriously criticized. But still the fact is this, if one does not contest, our law is there that candidates may declare elected uncontested. So what we always expect, if we like to develop the political culture within democratic letters and spirit, then the political parties will have to come forward to contest in the election effectively. So if you do not contest and if another party sweeps the votes, so it is very difficult to criticize that party for sweeping the votes when the other party does not come to the election as a whole. So another side you say that, but this time I can tell you that 2018, as regards 2018, I have no evidence with me, but I agree that there has been a big perception that the 2018 election was not fair and proper. But the ruling party doesn't agree with that. But the general perception that goes around, what I also do not disagree with, nor do I agree with. But the fact is this, a perception is there that 2018 election was not very credible. But this time, this election commission, more importantly, the government, mind you, the government, not the ruling party. I always made it clear to people that when the Prime Minister speaks as Prime Minister, she is Prime Minister of the people, of the whole country. She doesn't belong to any political party. When she speaks in a meeting as head of a political party, she has a color as party head. So when the Prime Minister and many ministers say that this time election will be free, fair and credible. So this is a promise, this is a commitment coming from the high-ups of the political government, the government in power. So the government has undertaken the responsibility quite openly and publicly that they will ensure the ensuing election to be free, fair and credible. And together with that, we also have assured the people that since we have received the political commitment from the government, commitment of the state, commitment of the government, that election will be fair and election commission will be provided with all necessary cooperation and assistance, what we can legally.
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচনের অগ্রগতি ও সার্বিক বিষয়ে ব্রিফ করছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম সেখানে। চলে যাচ্ছি আন্তর্জাতিক খবরে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার হচ্ছে বাংলাদেশের ভোটের খবর। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে বিরোধীদের সহিংসতা এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএনপি জামায়াতের হরতালের আগের রাতে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের খবরও আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মাধ্যমে। রাত পোহালেই ভোট উৎসবে মেতে উঠবে বাংলাদেশ। পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটাধিকার প্রয়োগে মুখিয়ে আছেন প্রায় 12 কোটি ভোটার। দেশের সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও গুরুত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের ভোটের খবর। বিবিসি, রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট, আল জাজিরা সহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন। বিবিসি, রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট, আল জাজিরা সহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিদিনই শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হতে যাচ্ছে বলে খবর প্রকাশ করেছে বেশিরভাগ গণমাধ্যম। বিএনপি সহ বিরোধীদের নির্বাচন বয়কট, সংঘাত, সহিংসতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়েছে। নির্বাচন বয়কটের নামে হরতাল অবরোধ ডেকে বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয়ভীতি এবং বিরোধীদের নাশকতার তথ্য তুলে ধরছে সংবাদ মাধ্যমগুলো। নির্বাচনের আগে নাশকতার অভিযোগে বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের কথাও উল্লেখ করা হয়। হরতালের আগের রাতে ঢাকায় বেনাপোল এক্সপ্রেসের অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। তবে মানবাধিকার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সমালোচনা করেছে কোনো কোনো গণমাধ্যম। পাশাপাশি প্রশংসা করা হয়েছে বর্তমান সরকারের অভূতপূর্ব উন্নয়নের। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভূরাজনৈতিক কারণে এবারের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলোর তীক্ষ্ণ নজরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের গণমাধ্যমগুলোই নিয়মিত খবর প্রকাশ হচ্ছে, যেখানে তুলে ধরা হয় নির্বাচন নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতবিরোধের ইস্যুটি। প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের গণমাধ্যমেও গুরুত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। রবিউল ইসলাম আওলাদ, সময় সংবাদ। আগামী 7 জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান করে নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলেসে লিটল বাংলাদেশ কমিউনিটি আয়োজিত এক সভায় এই আহ্বান জানানো হয়। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন। বক্তারা দেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তিকে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান। এছাড়া স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি শেখ হাসিনা সরকারকে আবারও বিজয়ী করার অনুরোধ জানান তারা। আমাদের বাংলাদেশের অস্তিত্বের একটা বিষয়, তো হাসিনা সরকারের জয়ের জন্য যে আয়োজন করেছেন। আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, সহিংসতা মুক্ত এবং অংশগ্রহণমূলক হবে, এমনটাই প্রত্যাশা অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের আরও উন্নয়ন হবে, এমন কথা বলছেন তারা। বাংলাদেশের যে উন্নয়নের রাজনীতিটা হচ্ছে, এটার জন্য প্রবাসীরা আসলে অত্যন্ত এক্সাইটেড এবং তারা মনে করছে যে নির্বাচনের যে বাধ্যবাধকতাটা আছে বর্তমান সরকারের, সেটা পূরণ হওয়া দরকার দেশের স্বার্থে এবং উন্নয়নের স্বার্থে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে আমাদের গণতন্ত্রের মানুষকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, উনি আবারও নির্বাচিত হোক এবং আবারও আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকুক, এটাই আমাদের প্রবাসীদের একমাত্র চাওয়া। আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে এবং সবসময় আমাদের দেশে যেন মানুষের মঙ্গলের জন্য যা যা করা উচিত সেটা যে সরকার করবে আমরা আশা করি যেন মানুষের মঙ্গলের জন্য যে সরকার আসে সেই সরকার আমরা সাপোর্ট করব। বাংলাদেশ যেন ভালো থাকে, বাংলাদেশ যেন এগিয়ে যায়, একদম প্রবাসী বাংলাদেশ হিসেবে সেটা আমাদের কাম্য। দেশের ভালো কিছু হোক এই প্রত্যাশায় আমরা দিন গুনি। দেশে ভালো হবে, স্বাধীনতার পরে এত বছর পরে দেশ উন্নতির দিকে যাবে, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের নির্বাচনের অগ্রগতি ও সার্বিক বিষয়ে ব্রিফ করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল। আবারও সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। From India, though I don't want to make any comments, but it is very unfortunate if any country intervenes in the affairs of an independent country. It is very unfortunate. As far as fair election is concerned,
It is the duty of everybody to follow that, whether it is A party or B party. If you are interested in maintaining the democracy, it is the duty to ensure that you all participate. However, I am surprised that those who are dictating these terms have not advised them to follow. However, I would like to know, Mr. Commissioner, what measures have you already taken? Have you already taken the measures to educate the voters and to provide them all possible facilities so that they may come and vote freely? Because word fair is very difficult to be defined. Fair means that one is allowed to vote and come to the voting station. This is the fairness, and as far as my friend has said, 60 or 70, it is not a criteria. It is for the voters to decide whether they wish to come, they wish to vote for a candidate or not. So the answer is, if 5% have voted, 3 are with me, then I am automatically elected. This is the rule of the world, not of any country. So I will like to ask you, please, what measures have you taken and how you are seeing all this situation? Thank you so much. Thank you. Agreed with you on many points. You also wanted to know that when many countries, you may be saying that poking nose into our internal affairs, but we don't see to that from that perspective, probably. That is also not a matter for me, but for the government. The countries like United States, European Union, Japan, Australia, they come, and what we hear that they expect the election to be free, fair, and peaceful. And Bangladesh believes that Bangladesh is within the global community, and Bangladesh is respectful to the sentiments of the international community as well. So when we like to raise our global image, we also want to be free, fair, and classic in our electoral matter. Because there has been a lot of development, but the basic element of election, if not fair, then certainly many countries may raise the issue. And it is not an issue in the internal affairs, but Bangladesh has said to them just this much, that our election will be free, fair, and peaceful. And we, as I said to you before, that Bangladesh respects international obligations. We have undertaken international obligation under Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights. So we don't like to flatly deny our obligations as imposed under those international instruments. We will, to the best of our ability, organize the election in a free and fair manner, and let the countrymen, our people, as well as international community judge to what extent Bangladesh has been able to effectively and fairly hold its election. Thank you. Good afternoon, sir. We will take only one more question. After that, we'll proceed to the remaining of the program. So this is the last question of the program. So I'm here in the Ellie Gold from the United States. Just 1 minute. Free and fair elections. Just 1 minute. 1 minute. Yes, sir, please. Ellie Gold from the United States. Free and fair elections provides that that just like we want people to come and vote, it also gives them the freedom not to vote if they so choose. In Western countries, in particular in the United States, as other people have mentioned,
there's this concern that there's going to be lower voter turnout because of potential violence or any other reason. But even with that, out of a country of 170 million people, do you expect lower voter turnout than you have in other countries, in maybe even many Western countries? Thank you. You see, I have already stated a number of times that this coming election to be held tomorrow should not be looked into on a natural parlane. Some sort of unusualities are there, because this election has been made controversial by one strong opposition group who are boycotting, and many also are participating very sportively. Had it been widely and universally contested and participated by all, the question of turnout would not have been a problem. But in a situation like this, when one strong group opposes election and makes appeal to the people not to go to polling stations and cast votes, that may have certain impact. And what it will not be unlikely that turnout may be lower compared to normal time voting. And for that matter, our election is not going to be futile, because the election law is quite clear that the voters, if cast votes, and if that is counted, and the candidates can be identified who has got the majority votes, who will be declared elected. As I said before, the question of legality and legitimacy may always be there. বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ব্রিফ করছিলেন নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল। সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে। ট্রেনে নাশকতায় আহতদের দেখতে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল। তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন, সরাসরি যাচ্ছে সেখানে। সীমিত এবং জাতীয় নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে ডেপ্লয় করা হয়েছে। এখন এই অবস্থায় মানুষের জীবন রক্ষা, যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা, এখন তো সীমিত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিয়ে তো সরকারকে, রাষ্ট্রকে তো এই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আমরা মনে করি নির্বাচনের পরে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে এবং আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অতীতে যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম। তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে এবং সকল প্রযুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় রিসোর্স ব্যবহার করে যারা অপরাধী তাদেরকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা হবে। এটি রেলওয়ে বিভাগকে আমরা জানাবো, আমরা দাবিও জানাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু আগে রেলওয়ে সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলেছি, রেলওয়ে ডিজির সাথে কথা বলেছি। এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা, তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যা যা করার সব কিছু তিনি করবেন। থ্যাংক ইউ, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে গেছেন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল। তারা কথা বলছিলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে, সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখান থেকে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। জার্মানিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের দাবি, ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি যেন প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় করে নতুন সরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে জার্মানির বার্লিন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী বিটু বড়ুয়া। বিটু, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। রাত পোহালেই আসলে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, আর এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সাধারণ মানুষের মতো প্রবাসীরা, অর্থাৎ শুধু জার্মানি নয়, পুরো ইউরোপ এবং
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রায় 1.5 কোটির কাছাকাছি যে প্রবাসীরা রয়েছেন তাদের সবাই কিন্তু অপেক্ষা করছেন একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং সংঘাতহীন একটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্তমান যে সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কিংবা ইসির অধীনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেরকম একটি নির্বাচন সাধারণ জনগণ সহ প্রবাসীরা দেখতে পাবেন। তবে এরই মধ্যে প্রবাসীদের কিন্তু বেশ কিছু চাওয়া পাওয়া রয়েছে, যেটি আসলে আপনার মাধ্যমে জনগণের এবং প্রবাসীরা আমাদের মাধ্যমে সময় টেলিভিশনের মাধ্যমে তারা সেই দাবিটা রেখেছেন এবং সেই দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবাসীরা চায় আসলে, বিশেষ করে যেসব প্রবাসীরা বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মক্ষেত্রে নিজেদেরকে আসলে নিয়োজিত রেখেছেন, তারা যাতে বিমানবন্দরে কোনো রকম হয়রানির শিকার না হন এবং তাদের যে লাগেজ যেটি বিভিন্ন দেশ থেকে যায় কিংবা জার্মানি থেকে যেসব প্রবাসীরা ছুটি কাটাতে বাংলাদেশে যায় তাদের যে লাগেজগুলো অনেক সময় চুরি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যাতে প্রবাসী বান্ধব কিছু কর্মকাণ্ড হাতে নেয় এবং হয়রানি থেকে যাতে প্রবাসীরা মুক্ত হন সেই বিষয়টির দিকে আসলে প্রবাসীরা দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে প্রবাসী বান্ধব যেসব দাবি রয়েছে অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন রেমিটেন্স যারা পাঠাচ্ছেন তাদের যে 2.5% যে প্রণোদনার ব্যাপারটি রয়েছে সেই প্রণোদনা যাতে 5% অর্থাৎ 5% প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়, সেটি এখন মোটামুটি কয়েকটি সরকারি অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত কয়েকটি ব্যাংকে সেটি প্রচলন থাকলেও বেশিরভাগ ব্যাংকে কিন্তু সেটির প্রচলন এখনো শুরু হয়নি এবং সেই কারণেই কিন্তু অনেক প্রবাসী সেই দাবিটা আসলে গত 6 মাস ধরে করে আসছে, যেহেতু বাংলাদেশ সরকার সহ কয়েকটি সংস্থা কিন্তু তারা ঘোষণা দিয়েছিল যে 5% যে প্রণোদনা সেটি কিন্তু আসলে সবখানেই সেটির প্রচলন শুরু হবে, কিন্তু সেটি এখন পর্যন্ত শুরু না হওয়াতে অনেক প্রবাসী কিন্তু সে বিষয়টি নিয়ে আবারও দাবি জানিয়েছেন। সকাল থেকে আমরা বেশ কয়েকজন প্রবাসীর সাথে কথা বলেছিলাম, তাদের দাবি হচ্ছে প্রবাসীর বিভিন্ন খাতে যেসব প্রবাসীরা কাজ করছেন, বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং জার্মানি, ইতালি এবং যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু অনেক প্রবাসী বসবাস করছেন, যাদের অনেক সময় যাদের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর পর তাদের যে মৃতদেহ দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের এখন পর্যন্ত তেমন কোনো আসলে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ সেটি কিন্তু এখনো প্রবাসীরা দেখেননি, যার ফলে কিন্তু অনেক সময় প্রবাসী যারা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা জমা করে সেই টাকা পয়সার মাধ্যমে কিন্তু প্রবাসীদের যে মৃতদেহ সেটি বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে সরকার যাতে একটি দারুণ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশি যারা বিদেশে কাজ করছেন কিংবা বিদেশে যাদের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ঘটছে তাদের মৃতদেহ যাতে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো যায় সে বিষয়টি নিয়েও কিন্তু প্রবাসীদের একটি দাবি রয়েছে। একই সাথে অনেক প্রবাসী কিন্তু বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পরে তাদের যে সহায় সম্পত্তি রয়েছে কিংবা তারা অনেক সময় তাদের বাড়ি ঘর অনেক সময় দুর্বৃত্তদের হাতে চলে যাচ্ছে কিংবা পারিবারিকভাবে অনেকটা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, সেই সব প্রবাসীদেরও দাবি রয়েছে তারা যাতে তাদের যে সম্পত্তিগুলো রয়েছে কিংবা তাদের যে জমি জমা রয়েছে তারা যাতে বিদেশে থেকে অর্থাৎ বিদেশের যে কোনো দেশ থেকে যাতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সেই জমি জমা যাতে তাদের নিজেদের কাছে রাখতে পারেন এবং সেখানে যাতে যেন কোনো রকম হয়রানির শিকার না হতে হয় সে বিষয়টিও তারা কিন্তু নজর দেওয়ার জন্য নতুন যে সরকার আসবেন সেই সরকারের কাছে কিন্তু তাদের দাবি আগে থেকেই কিন্তু তারা দিয়ে রেখেছে। একই সাথে কিন্তু এই যে ভোটাধিকার প্রয়োগ অর্থাৎ বাংলাদেশের যেসব মিশন রয়েছে সেসব মিশনগুলোতে যাতে প্রবাসীরা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং সেটি যাতে আরো সুনিশ্চিত হয় সে বিষয়টিও তারা দাবি রেখেছেন। তো সবার আগে বাংলাদেশের সংঘাতহীন এবং শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচনের দাবি যেমন করেছেন তেমনি আগামীকাল থেকে যেন বাংলাদেশে উন্নয়নের জোয়ার আরো বড়সড় হয় এবং সেক্ষেত্রে আসলে সাধারণ মানুষের যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সততা একই সাথে ন্যায় বিচার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দাবিটাই কিন্তু তারা করেছেন। তো এই ছিল আমার কাছে জার্মানি থেকে প্রবাসীদের চাওয়ার সর্বশেষ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে প্রবাসীদের উচ্ছ্বাসের সবশেষ খবর জানাতে জার্মানি থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী বিটু বড়ুয়া। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ভোট উৎসবের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব। প্রতিবেশী দেশের নির্বাচন নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও। বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য, সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। ভারতে যে পরিমাণ বিদেশি পর্যটক বেড়াতে আসেন তার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা। আপনারা জানেন যে 2022-23-এ যে হিসেব পরিসংখ্যান ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যেটা প্রকাশ করা হয় সেখানেও দেখা যায় যে দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশি পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেন যে সেই সংখ্যাটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আপনারা জানেন যে রাত পোহালেই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক উৎসব দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্বাভাবিক কারণেই যে
যে বাংলাদেশিরা যেখানে এই মূলত পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার এই 4টি এলাকা, নিউ মার্কেট এলাকার মার্কওয়ে স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদের স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট সহ যে বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রায় আবাসিক 300 থেকে 350 হোটেল আছে, সেই হোটেলে উঠতেন, সেটি কার্যত ফাঁকা রয়েছে। আমি এইরকম একজন রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ী, তাকে জিজ্ঞেস করবো যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশিদের সংখ্যা কিরকম এখানে? 15 থেকে 20% আছে। যাওয়ার কারণ কি? বাংলাদেশ ইলেকশন আছে, ওইদিকে ইলেকশন আছে, এই জন্য। এটাকে কিরকম ভাবে দেখেন? ভালো আছে, ইলেকশন তো হতে চাই না, ডেমোক্রেসি আছে, ইলেকশন তো হবে। গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নিতে গিয়েছে, তা সেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রভাব পড়লেও আবার সেটা উঠতে যাবেন। তো আমি আরেকজনের সঙ্গে কথা বলবো, শ্যামলী পরিবহনের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা। বাংলাদেশে কালকে ঢাকাতে একটি ট্রেনে বেনাপোল এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে কি আপনারা কি খোঁজ খবর রেখেছেন? খোঁজ খবর রেখেছি মানে যেটা আমাদের ধরেন গাড়ি ঘোড়া এখন বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা সোমবারে গাড়ি চালাবো না, এরকম ভায়োলেন্সের মতো তো গাড়ি চালানো সম্ভব না। আর এমনিও প্যাসেঞ্জার নেই, লোকজন নেই, পুরো মার্কেট স্ট্রিট ফাঁকা, ব্যবসা নাই বলা চলে আর কি। তবে গেছে লোকের মধ্যে উৎসাহ আছে, ভোট দিতে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে মোটামুটি। এটা কি স্বাভাবিক এই প্রবণতা? মানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেরকম ভাবে অন্য ইলেকশনগুলোতে যখন ভোট দেওয়ার প্রবণতা কি বেড়েছে বলে মনে হয়, বাড়বে মনে হয়? মানে কারণ প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশিরা চলে গিয়েছেন, তাতে মনে হয় তারা সবাই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে যাবেন বলে মনে হয়? না, অবশ্যই অবশ্যই যাচ্ছে। আপনি মার্কেট স্ট্রিট দেখলে বুঝতে পারবেন, মার্কেট স্ট্রিট পুরো ফাঁকা। কিছু সংখ্যক লোক আছে যাদের খুব ট্রিটমেন্টে করতে হচ্ছে, যাদের এখন যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই, তারাই আছে, বাকি সব চলে গেছে। একদম একদম যেটা বলছিলেন যে একদম খুবই কম সংখ্যক মানুষ, যাদের খুবই শারীরিকভাবে, যাদের খুবই চিকিৎসকদের পূর্ব প্ল্যান অর্থাৎ তাদের প্রেসক্রিপশন দেওয়া ছিল, যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, যাদের হার্ট এবং কিডনির জীবন যেতে পারে এই ধরনের সংকটময় অবস্থা, সেই সংখ্যক বাংলাদেশি পর্যটক তারাই মুহূর্তে কিন্তু কলকাতায় অবস্থান করছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে দেখতে দেখা যাচ্ছে যে একেবারেই জীবন সংকটাপন্ন সেরকম রোগীরাই অর্থাৎ বাংলাদেশি ভোটাররা এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন। তো কিন্তু তাদের যে আত্মীয় স্বজন, তাদের একদিনের জন্য হলো তারা কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন, কারণ গণতান্ত্রিক উৎসব, যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য যে 5টা বছর সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মুখিয়ে ছিলেন, যারা বিভিন্ন কাজে কলকাতায় বা ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন, তারা কিন্তু ইতিমধ্যে গতকাল রাত পর্যন্ত প্রায় কার্যত ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আপনি জানেন যে আগেই বলেছিলাম, নিউ মার্কেট এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, এখানে প্রায় 300 থেকে 350 আবাসিক হোটেল রয়েছে এবং প্রায় কম বেশি 1000-এরও বেশি রেস্টুরেন্ট রয়েছেন, যাদের পুরোপুরি অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশি পর্যটকের উপর। এবং তারা আশা প্রকাশ করছেন যে ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তো এই ছিল আমার কাছে বাংলাদেশে ভোটের আগে কলকাতার বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা প্রায় ফাঁকা, সে সংক্রান্ত আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে প্রতিবেশী দেশ কলকাতার জনগণের কেমন প্রতিক্রিয়া, সে খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবে অঞ্চলটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে উপত্যকাটির আল নাসের হাসপাতালের আশপাশে গোলা বর্ষণ শুরু করেছে নেতানিয়াহু বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে গাজায় অভিযানের পরবর্তী ধাপের কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। অন্যদিকে এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করতে তুরস্কে পৌঁছেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। ইসরায়েল যেভাবে হামলা চালাচ্ছে তাতে অঞ্চলটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ। গাজায় অভিযানের পরবর্তী ধাপের কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এক বিবৃতিতে অবরুদ্ধ অঞ্চলটির ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন হবে তাও তুলে ধরা হয়। চলমান পরিস্থিতির মধ্যেই আবারও মধ্যপ্রাচ্য সফরে এসেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন। শুক্রবার রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করতে তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। এই বৈঠকে গাজা ইস্যু গুরুত্ব পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে লেবাননে আরও ইসরায়েলি হামলার আশঙ্কা হিজবুল্লাহ প্রধানের। শুক্রবার টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে বৈরুতে হামাসের উপপ্রধানকে হত্যার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া না জানালে লেবাননে আরও ইসরায়েলি হামলার সুযোগ তৈরি হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে এর দাঁতভাঙা জবাবের হুঁশিয়ারিও দেন হিজবুল্লাহর প্রধান। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বোমা হামলার পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। গেল 40 ঘন্টায় হেবরন, বেথলেহেম, নাবলুস, রামাল্লায় ব্যাপক তল্লাশি চালায় নেতানিয়াহু বাহিনী। নির্যাতন চালানো হয় স্থানীয়দের ওপর। এ সময় ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকজনকে আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে সেনারা।
অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েল। তাদের হামলা থেকে বাদ যাচ্ছে না হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়। ইসরায়েলি বোমার আঘাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ ফিলিস্তিনিরা। এবার অধিকৃত পশ্চিম তীরেও নতুন করে অভিযান শুরু করেছে নেতানিয়াহু বাহিনী। কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, পশ্চিম তীরের হেব্রন, বেথলেহেম, নাবলুস ও রামাল্লায় গেল 24 ঘন্টা ধরে ব্যাপক অভিযান চালায় ইসরায়েলি সেনারা। ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযানের সময় নেতানিয়াহু বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নাবলুসের তাল গ্রামে অভিযানকালে স্থানীয়দের উপর গুলি ছুড়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। বেথলেহেমেও কয়েকজনকে মারধর ও আটক করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে। জেরুজালেমের শরণার্থী শিবিরেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে নামার নীল নকশা করছে ওয়াশিংটন। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দেশটির গণমাধ্যম পলিটিকো জানিয়েছে, লেবানন, ইরাক ও ইরানের সংঘাত বাড়তে থাকায় এতে জড়িয়ে পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্র। লোহিত সাগরে হাউথিদের হামলা ঠেকাতে এরই মধ্যে খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে বলে জানায় গণমাধ্যমটি। গেল 7 অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে নেতানিয়াহু বাহিনী। তাদের তাণ্ডবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে উপত্যকাটি। প্রাচ্যে যুদ্ধে নামার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গণমাধ্যম পলিটিকো এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, হাউথিদের ওপর হামলার মাধ্যমে সংঘাতে সরাসরি জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র আরেকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। লেবানন, ইরাক ও ইরানে সংঘাত বাড়তে থাকায় উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে, যা আঞ্চলিক সংঘাতে রূপ নিতে পারে। বাইডেন প্রশাসনের একটি অংশ মনে করছে, হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডের সীমান্তের বাইরে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়বে। আর এমনটা হলে ওয়াশিংটনকে মধ্যপ্রাচ্যে হস্তক্ষেপ করতে হবে। লোহিত সাগরে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে হাউথিদের তৎপরতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে হামলার খসড়া পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যমটি। মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও হামলার স্থানগুলো নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য তোড়জোড় চলছে বলে জানিয়েছে পলিটিকো। ফারহাদ চৌধুরী, সময় সংবাদ। পাকিস্তানে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নতুন নাটকীয়তা। নিরাপত্তাজনিত কারণে সিনেটে নির্বাচন পেছানোর প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এদিকে যে কোনো অবস্থায় ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন বিলাওয়াল ভুট্টো। দীর্ঘ সময় ধরে টালমাটাল পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কারাবন্দী দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এর মধ্যে আগামী 8 ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে পাকিস্তানে। এবার আসন্ন নির্বাচন নিয়ে শুরু হলো নতুন নাটকীয়তা। নিরাপত্তা ও অতিরিক্ত ঠান্ডাজনিত কারণ দেখিয়ে শুক্রবার সিনেটে নির্বাচন পেছাতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিনেটর দিলওয়ার খান। উত্থাপিত প্রস্তাবে বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডার কথা উল্লেখ করে নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, এতে নির্বাচন আয়োজনে বর্তমানে উপযুক্ত পরিস্থিতি নেই বলেও জানান দেলোয়ার খান। আর তার এ প্রস্তাবে সমর্থন জানান উপস্থিত বেশিরভাগ আইন প্রণেতা। শেষ পর্যন্ত সিনেটে পাশ হয় প্রস্তাবটি। যদিও নওয়াজ শরীফের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজের সিনেটর আফনান উল্লাহ খান এর বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, সিনেটের এই প্রস্তাব মানতে আইনগতভাবে বাধ্য নয় পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। ফলে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এদিকে যে কোনো অবস্থায় ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান বিলাওয়াল ভুট্টো। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ। দেখছেন আন্তর্জাতিক সময়। এবার ছিনতাইয়ের শিকার 15 ভারতীয় ক্রুজ সহ লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী মালবাহী জাহাজ। সোমালিয়ার উপকূলের কাছে আরব সাগরে ঘটনা ঘটে। পরে অভিযান চালিয়ে ছিনতাই হওয়া জাহাজ থেকে নাবিকদের নিরাপদে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। তবে জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে কোনো ছিনতাইকারীকে পাওয়া যায়নি। গাজা উপত্যকায় হামলা শুরুর পর থেকেই বিপাকে ইসরায়েল। লোহিত সাগরে তেল আবিবের জাহাজের ওপর গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত 20 বার হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হাউতি সমর্থিত সামরিক বাহিনী। এছাড়া লোহিত সাগরে ইসরায়েল অভিমুখী যে কোনো জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করেছে তারা। শুধু ইসরায়েল নয়, মৌন সমর্থন দেয়া ভারতগামী জাহাজের ওপরও চালানো হচ্ছে হামলা। জাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আরব সাগরে যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করেও রক্ষা পাচ্ছে না দেশটি। ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছে 15 ভারতীয়
ক্রু সহ লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী মালবাহী জাহাজ এমভি লীলা নরফোক বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সোমালিয়ার উপকূলের কাছে আরব সাগরে ঘটনাটি ঘটে। এর পরপরই অভিযানে যায় ভারতীয় নৌবাহিনী। ছিনতাই হওয়া জাহাজটি থেকে 15 ভারতীয় সহ 21 জন নাবিককে উদ্ধার করা হয়, কিন্তু জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে কোনো ছিনতাইকারীকে পাওয়া যায়নি। সামরিক কর্মকর্তারা জানান 5 থেকে 6 জন অজ্ঞাত সশস্ত্র ব্যক্তি জাহাজটি ছিনতাই করে, যদিও এর দায় এখনো কেউ স্বীকার করেনি। তবে এই ঘটনার পরপরই ছিনতাই হওয়া জাহাজটির দিকে যুদ্ধজাহাজ পাঠায় ভারতীয় নৌবাহিনী। এছাড়া বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক টহল বিমান, একাধিক হেলিকপ্টার ও MQ-9B ড্রোনও পাঠানো হয়। অভিযানে অংশ নেয় নৌবাহিনীর একদল কমান্ডো। গত মাসে আরব সাগরে কয়েক দফায় জাহাজ হামলার ঘটনায় একাধিক যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে ভারতের নৌবাহিনী। এর মধ্যে ভারতের উপকূলের কাছে একটি ড্রোন হামলার ঘটনাও ঘটে। এ ঘটনায় ইরানের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনে যুক্তরাষ্ট্র, যদিও তা অস্বীকার করে তেহরান। আফরিন মৌ, সময় সংবাদ। সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় ন্যূনতম মান বজায় না রাখা ও অনুমোদন ছাড়া ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে 330টি হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের আরও একটি প্রতিবেদন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ ও ওমরা পালন করতে সৌদি আরবে আসেন। ভিসা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের ফলে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। হাজিদের জন্য মক্কা ও মদিনার আবাসন ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে দেশটির সরকার। সেবার মান নিশ্চিতে সৌদির পর্যটন মন্ত্রণালয় আমাদের অতিথিদের অগ্রাধিকার নামে কঠোর নীতি বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় মক্কা ও মদিনা জুড়ে আবাসন ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সহ সরকার ঘোষিত সব সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার বিষয়ে কঠোর নজরদারি হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সৌদি পর্যটন কর্তৃপক্ষ মক্কা ও মদিনার হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শন করে। হাজিদের সেবার ন্যূনতম মান অক্ষুণ্ণ না থাকা ও অনুমোদন ছাড়া ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে 330টি হোটেল এবং সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে জানানো হয় মক্কায় প্রায় 2000-এর বেশি প্রতিষ্ঠানে সরকার ঘোষিত সেবার মানে ঘাটতি রয়েছে। হজ পালনে আসা সবাইকে উন্নত সেবা দেওয়ার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সৌদি পর্যটন মন্ত্রণালয়। বিশ্ব দরবারে নিজেদের আতিথেয়তার বিষয়টিকে আরও জনপ্রিয় করতে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে তারা। তেল নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে নিজেদের পর্যটন খাতকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য ভিশন 2030-এর উচ্চাভিলাষী প্রকল্প হাতে নিয়েছে দেশটি, যার অংশ হিসেবে আগামী 6 বছরের মধ্যে 10 কোটি পর্যটক সৌদি ভ্রমণ করবে বলে প্রত্যাশা তাদের। আরিফুর রহমান, সময় সংবাদ, সৌদি আরব। আন্তর্জাতিক সময়। ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তহবিলের বরাদ্দ শেষ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে বলে সতর্ক করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। অন্যদিকে পেন্টাগন জানায় ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর জন্য আর কোনো তহবিল অবশিষ্ট নেই ওয়াশিংটনের কাছে। তহবিল শেষের পথে বলে সতর্ক করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর। বৃহস্পতিবার পেন্টাগনের মুখপাত্র মেজর জেনারেল প্যাট্রিক রাইডার বলেন, আর মাত্র $420 কোটি সহায়তা দেওয়ার অনুমোদন আছে তাদের। নতুন করে বরাদ্দ দিতে হলে অবশ্যই মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি নিতে হবে। অন্যদিকে ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক তহবিলের বরাদ্দ শেষ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। ইউক্রেনকে দ্রুত নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে অস্ত্র ভান্ডার তৈরির তাগিদও দেন তিনি। এদিকে উত্তর কোরিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়াকে আরও বেশি উস্কে দিচ্ছে বলে দাবি করেছে হোয়াইট হাউস। মঙ্গলবার কিয়েভের ওপর আকাশপথে যে ব্যাপক পরিসরে হামলা চালিয়েছে মস্কো, সেখানে পিয়ংইয়ংয়ের দেয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কির্বি। এদিকে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মার্কিন সহায়তা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। ওয়াশিংটনের পিছিয়ে আসাকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিভাজনকেই দায়ী করেন তিনি। অন্তরা সেন, সময় সংবাদ। তীব্র ঠান্ডায় বিপর্যস্ত নরওয়ে, মানুষের কষ্ট ও দুর্ভোগ চরমে। ছিন্নমূল মানুষের কষ্ট লাঘবে কেন্দ্রীয় রেল স্টেশন উন্মুক্ত করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নরওয়ে থেকে জাহাঙ্গীর আকাশের রিপোর্টে বিস্তারিত। তীব্র শীতে কাঁপছে নরওয়ে, আর রাজধানী অসলোতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় 200। প্রচণ্ড শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন তারা। ছিন্নমূল এসব মানুষের কষ্ট একটু হলেও কমাতে রেল স্টেশনের ভেতরে রাতে থাকার সুযোগ দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।
স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, পূর্বাঞ্চলে তাপমাত্রা -20 থেকে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠানামা করে। রাজধানী অসলো শহরের ভেতরেই -19 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর অসলোর এই চরম ঠান্ডা আবহাওয়া অনেক পর্যটককে হতবাক করছে। I'm from Qatar and it's a very nice experience here in Oslo. আমি কাতার থেকে এখানে এসেছি। এখানের আবহাওয়া একেবারেই অন্যরকম। যখন কাতারে 25 ডিগ্রি তখন এখানে -25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 25 or 26. শীত, তুষার আর ঠান্ডার এই কঠিন সময়ে বৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতীদের জন্য ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গোটা নরওয়ে জুড়ে শীতের তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে, আর এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের দুর্ভোগ। নরওয়ের রাজধানী অসলোতে আজ -19 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বেসরকারিভাবে। তবে এই তাপমাত্রা আরও নিচে বলে অনেকেই মনে করছেন। জাহাঙ্গীর আকাশ, সময় সংবাদ, অসলো, নরওয়ে। আন্তর্জাতিক সময়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের ভোট বিরোধীদের সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ, নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রবাসীরা, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রত্যাশা। ইসরায়েলি তাণ্ডবে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে গাজা, জাতিসংঘের বিবৃতি। আবারও হাসপাতালে আক্রমণ নেতানিয়াহু বাহিনীর, তুরস্কে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এবং পাকিস্তানে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে নতুন নাটকীয়তা, নিরাপত্তাজনিত কারণে নির্বাচন পেছানোর প্রস্তাব পাশ সিনেটে, বিরোধিতা নওয়াজের রাজনৈতিক দলের। এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন মাকসুম আলম খান। সোহার, ধন্যবাদ আপনাকে। সময় সংবাদে ফিরছি কিছুক্ষণ পর, সঙ্গেই থাকুন সময়।